بلیٹن کا آغاز کریں گے سام خبر کے ساتھ۔ سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی تقریر کے بعد اپوزیشن کو بولنے کی اجازت نہ ملی، اراکین کا شدید احتجاج، ہنگامہ آرائی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ نصرت سحر عباسی نے ایوان میں دھمال ڈالی، دمادم مست کلندر کا نعرہ بھی بلند کر دیا۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران مقامی حکومت کا ترمیمی بل 2017 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اظہار صاحب، آپ کو میں ٹائم بولنے کی اجازت نہ ملنے پر سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کا شور۔ سب کو ٹائم دوں گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی تقریر ختم ہوتے ہی خواجہ اظہار الحسن اور نند کمار اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ نصرت سحر عباسی کا ایوان میں دھمال، دمادم مست کلندر کا نعرہ بھی بلند کر دیا۔ اسپیکر آغا سراج درانی اراکین کو پرسکون رہنے کی تلقین کرتے رہ گئے، کوئی یقین دہانی کام نہ آئی، آخرکار اجلاس موخر کرنا پڑا۔ بریک لے لیتا ہوں، آپ لوگ جب تک ڈیسائیڈ کر لیں، اگر آپ یہی چاہتے ہیں۔ کاروائی دوبارہ شروع ہوئی تو اسپیکر گلے شکوے لے کر بیٹھ گئے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے وقفہ سوالات شروع کرایا، لیکن اپوزیشن کے کسی رکن نے کاروائی میں حصہ نہ لیا۔ ایوان نے مقامی حکومت کا ترمیمی بل 2017 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ 7 دھماکے کا خودکش بمبار شناخت کر لیا گیا ہے، جس کا تعلق سندھ سے نہیں ہے۔ سندھ حکومت کو دہشت گردوں سے کوئی ہمدردی نہیں، اگر کسی کو ہمدردی ہے تو ان سے یہی کہیں گے کہ وہ پورے ملک کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ لال شہباز کلندر کی درگاہ پر دھماکے کے وقت نفری کم، بجلی بند اور میٹر بھی منقطع تھے۔ سندھ کے سائنکائے اسمبلی میں سنسنی خیز انکشاف۔ سندھ اسمبلی کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سانحہ 7 میں سیکیورٹی کے ناکامی کا اعتراف کیا اور ایوان کو آئندہ سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ واقعی بہت زیادہ دکھ دینے والا واقعہ تھا۔ یہاں دوستوں نے بات بھی کی، سیکیورٹی لیبس، بالکل سیکیورٹی لیبس تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ سیکیورٹی لیبس تھا۔ طبی سہولیات کی عدم فراہمی کا الزام مسترد کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 7 میں 50 بیڈ کا استعمال موجود ہے۔ اتنا بڑا واقعہ کراچی میں بھی ہوتا تو یہی صورتحال ہوتی۔ 8 ایمبولینسز موجود تھیں جو ودن منٹس 15 منٹ کے اندر ادھر پہنچ گئی تھی 7 کے لوگوں نے، اور یہ انسٹنٹ کرٹیسزم کی ان کو تعریف کریں ان کی۔ بھائی اتنا بڑا واقعہ اگر کراچی میں بھی ہو جاتا تو شاید اسپتالوں میں کرائسس سچویشن ہو جاتی۔ 7 ایک بہت چھوٹا سا شہر ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سندھ حکومت کو دہشت گردوں سے کوئی ہمدردی نہیں، اگر کسی کو ہمدردی ہے تو ان سے یہی کہیں گے کہ وہ پورے ملک کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ میں صرف سب اسمبلی ممبر سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے ساتھ مل کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ جو شارٹ کمنگز گورنمنٹ کی آپ ضرور بتائیں، لیکن اس طریقے سے بتائیں کہ اس میں اصلاح کر سکے، کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے نہ بتائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایوان کو بتایا کہ سانحہ 7 میں 81 لوگ شہید ہوئے، خودکش بمبار کو کیمرے کی مدد سے شناخت کر لیا گیا ہے۔ ادھر MKM کے رہنما خواجہ اظہار نے کہا ہے کہ ان کے اسیر کارکنان کی جبراً وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں، جیل میں قید کارکنان کے اہل خانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جو سندھ حکومت کے لیے شرمناک ہے۔ جبر کے ساتھ لوگوں کے دل تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سینٹرل جیل اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنے کی بھی دھمکی دی۔ خواجہ اظہار نے کہا کہ سندھ حکومت لاشوں پر سیاست کر رہی ہے، ان کے اقدامات سے لوگ نفرت کرنے لگے ہیں۔ اگر وزیر اعلیٰ بات کر رہے ہیں تو اس وقت اپوزیشن بھی بات کر لی تھی تو کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑتا۔ ہم یہ تعریفیں سننے تو نہیں بیٹھے کہ 80 لوگ جان سے چلے گئے اور یہ اپنی تعریفیں کر رہے ہو۔ گھر میں لوگ مر جائیں، بچے مر جائیں، چیف منسٹر اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے، اپنی حکومت کی تعریفیں کرتا ہے، اپنی قیادت کی تعریفیں کرتا ہے۔ بم دھماکوں میں لوگ مر جائیں، یہ اپنی تعریفیں کرتے ہیں۔ خودکش دھماکے میں لوگ مار دیے جائیں، درگاہوں پر حملہ ہوا، 7 کی درگاہ شریف، وہ اپنی تعریف کر کے چلے گئے۔ کراچی میں لوگ مریں، مابر عدالت قتل ہوں، یہ بے حس حکمران بے شرمی کا عالم یہ کہ اپنی تعریفیں کرتے میں نہیں تھکتے۔ تو طے یہ ہوا کہ جتنے لوگ مرتے جائیں گے حکومت اپنی اتنی تعریف کرے گی۔ تو لوگوں کا مرنا حکومت کی کارکردگی ہے، لاشوں کے اوپر سیاست ہو رہی ہے۔
ایک اور اہم خبر شامل کریں گے۔ کراچی کا 80% پانی پینے کے قابل ہی نہیں۔ سندھ میں بیشتر مقامات پر ٹریٹمنٹ پلانٹ بند ہیں۔ پانی میں موجود بیکٹیریا اور ڈی ایس کی وجہ سے پیٹ کے امراض پھیل رہے ہیں۔ رائس کینال میں گندا پانی چھوڑا جا رہا ہے، یہی پانی پینے کی کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے پر ایم ڈی واٹر بورڈ کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے ایم ڈی واٹر بورڈ کو ہٹانے کا حکم دے دیا۔ واٹر کمیشن کی رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 84 مقامات سے پانی کے نمونے حاصل کیے گئے۔ کراچی میں سپلائی کیا جانے والا 80% پانی پینے کے قابل نہیں۔ کوٹری کا گندا پانی کے بھی فیڈر میں ڈالا جاتا ہے اور یہی پانی کراچی کو فراہم کیا جاتا ہے۔ پورے شہر میں سیوریج ٹریٹمنٹ کا کوئی نظام نہیں، جبکہ پپری، منگو پیر اور سی او ڈی کے مقام پر نصب آر پلانٹ ناکارہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سکھر میں 82 نمونے حاصل کیے گئے، جنہیں ایک بھی پینے کے قابل نہ تھا۔ مٹھی، عمر کوٹ، میرپور خاص میں بھی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس غیر فعال۔ شکارپور کا 89% پانی پینے کے قابل نہیں۔ حیدرآباد میں 85% پانی میں مضر صحت جراثیم کی تصدیق۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ لاڑکانہ سے جوئی تک کاشتکاری اور پینے کے لیے گندا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ واٹر کمیشن کی رپورٹ پر عدالت نے ایم ڈی واٹر بورڈ کو فلفور عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ ادھر پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو دھمکی آمیز فون، کہتے ہیں یہ سارا کام رانا ثناءاللہ اور سعد رفیق کا ہے۔ دوسری جانب رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید ڈرامہ کرنے کے عادی ہیں، لاہور میں لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے تو بہت برا ہوتا۔ شیخ رشید کو پی ایس ایل فائنل کے دن دھمکی آمیز فون کال موصول ہونے کا انکشاف۔ کیونکہ اب رانا ثناءاللہ نے پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے دھمکی آمیز فون سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ اگر 500 والی سیٹ پر بیٹھے تو خود ذمہ دار ہوگے اور مجھے 4000 والی سیٹ پر بھی بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا کام رانا ثناءاللہ اور سعد رفیق کا ہے۔ انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ آپ نے انہی جگہ انہی کرسیوں پہ بیٹھنا ہے جو نجم سیٹھی صاحب نے آپ کو بھیجے ہیں۔ میں 500 کے ٹکٹ پہ بیٹھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ 500 اور 8000 روپے پہ گئے تو نتیجہ بھگتیں گے۔ دوسری جانب وزیر قانون رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید ڈرامہ کرنے کے عادی ہیں۔ شیخ رشید لاہور میں لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے تو بہت برا ہوتا۔ ہمیں یہ خطرہ تھا کہ وہاں پہ ان کو کوئی جوتے نہ پڑے اور وہاں پہ ان کا اپنا نہ تماشا بن جائے، جو یہ تماشا لگانے وہاں پہ جا رہے ہیں۔ مہمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ مختص کی ہوئی تھی، وہاں پہ انہوں نے بٹھانے کے لیے ان کو ٹکٹ بھی ڈلیور کروایا تھا اور انہوں نے ان کو فون کیے تھے۔ یہ خامخواہ ایسے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہم شیخ رشید کے خیر خواہ ہیں، ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ پی سی بی کی کوشش تھی کہ شیخ رشید مہمانوں کی جگہ پر بیٹھتے۔ ہم خبر شامل کریں گے۔ افغان سرزمین ایک بار پھر پاکستان کے خلاف استعمال کی گئی۔ مہمت ایجنسی میں 3 پاکستانی چیک پوسٹوں پر افغانستان سے حملہ کیا گیا۔ مذموم کارروائی میں 5 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر نے شہداء کی تصاویر جاری کر دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی بروقت جوابی کارروائی کو سراہا۔ اے وطن تیرا اشارہ آ گیا، ہر سپاہی تو پکارا آ گیا۔ مہمت ایجنسی میں پاک فوج کی 3 پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کے حملے کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے 10 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 5 فوجی شہید ہوئے۔ آرمی چیف نے پاک فوج کی بروقت جوابی کارروائی کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ دشمن ہیں۔ سرحد کے آر پار دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنا ہوگی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں سپاہی نیک محمد، سپاہی انوار، نائک ثناءاللہ، نائک صفدر اور سپاہی الطاف کے نام شامل ہیں۔ مہمت ایجنسی میں حملے پر افغان نائب سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ حوالے کر دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان اپنی سرحد پر سیکیورٹی کا نظام مضبوط کرے، جبکہ قیمتی جانوں کے ضیاع پر وزیر اعظم نواز شریف نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کی خام خیالی ہے کہ وہ پاکستانی قوم کا عزم متزلزل کر سکتے ہیں۔ بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ مہمت ایجنسی میں حملے پر افغان نائب سفیر کو دفتر خارجہ
طلب کر کے احتجاجی مراسلہ حوالے کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ رات یہ مہمند ایجنسی کی 3 پاکستانی چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا گیا، جس میں 5 پاک فوج کے شہید بھی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ محمد ایجنسی حملے پر پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج۔ دفتر خارجہ نے افغان نائب سفیر کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ حوالے کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان واقعے کی تحقیقات کر کے پاکستان کو آگاہ کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کو چاہیے کہ اپنی سرحد پر سیکیورٹی کا نظام مضبوط کرے۔ محمد ایجنسی میں پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر وزیر اعظم نواز شریف نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے دفاع کے لیے بہادر جوانوں کی قربانیاں قوم کی بقا کی ضامن ہیں۔ چوکس جوانوں کی وجہ سے پاکستان مضبوط تر ہوا ہے۔ دہشت گردوں کی خام خیالی ہے کہ وہ پاکستانی قوم کا عزم متزلزل کر سکتے ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملے میں 5 اہلکار شہید ہوئے، جبکہ جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ ادھر کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں CDD سے مقابلے میں قلعدم تنظیم کا خطرناک دہشت گرد مارا گیا، جبکہ 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کی کمین گاہ سے تیار بم اور گولہ بارود بڑی تعداد میں برآمد ہوا۔ کورنگی مہران ٹاؤن میں CTD اہلکاروں نے دہشت گردوں کی اطلاع پہ مکان پر چھاپا مارا تو دہشت گردوں نے اہلکاروں پر فائرنگ اور دستی بم سے حملہ کر دیا۔ اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے 1 دہشت گرد مارا گیا۔ SSP CTD عمر شاہد کے مطابق ہلاک دہشت گرد کے 4 ساتھیوں کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں بارودی مواد برآمد کر لیا ہے۔ BD کی ٹیم آپ کے سامنے معائنہ کر رہی ہے سین کا، لیکن ہمارے اندازے سے ایک بھاری مقدار ایکسپلوسیوز کی ریکور ہوئی ہے۔ BDS انچارج غلام مصطفیٰ کا کہنا ہے برآمد ہونے والے بارودی مواد میں 1 تیار خودکش جیکٹ، 4 RPG راکٹ لانچر اور کئی تعداد میں بلاک بم برآمد ہوئے ہیں۔ گولہ بارود برآمد ہوا جس میں بارود مختلف قسم کا، جس کا ویٹ تقریباً 500 kg سے اوپر ہے۔ CTD انچارج راجہ عمر خطاب کے مطابق ہلاک و گرفتار کیے گئے دہشت گردوں کا تعلق لشکر جنگوی سے ہے، جن سے مزید تفتیش جاری ہے۔ کیمرامین نواد انصاری کے ساتھ محمد حماد، نیوز کراچی۔ کراچی میں مارے جانے والا دہشت گرد بم بنانے کے ساتھ ساتھ ہی ہم خیال لوگوں کے ذہن سازی کے لیے تربیتی نشستیں بھی منعقد کیا کرتا تھا۔ دہشت گردوں کی کمین گاہ سے لٹریچر اور چندہ وصولی کی رسیدیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ کورنگی مہران ٹاؤن میں کارروائی کے دوران دہشت گردوں کی کمین گاہ سے اہم دستاویزات بھی برآمد۔ نیوز نے نیٹ ورکنگ کے لیے استعمال ہونے والی بعض دستاویزات حاصل کر لیں۔ دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کورنگی اور قیوم آباد کے علاقے میں دہشت گردوں کا نیٹ ورک قائم تھا۔ IG سندھ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دہشت گردوں کے سلیپر سیلز موجود ہیں۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے ملنے والی 2009 کی تحریر کے مطابق نئے افراد کی ذہن سازی کے لیے ہر ماہ تربیتی نشست کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ ملنے والی تحریر میں دلدار خان کا نام بھی شامل ہے، جبکہ ملزمان کے ٹھکانے سے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بھی اہم دستاویزات ملیں۔ گرفتار دہشت گردوں سے مزید تفتیش اور ان کے ٹھکانے سے ملنے والی دستاویزات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جعفر آباد کے علاقے منگولی کے قریب ریلوے ٹریک پر نصب بم کو 3 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ناکارہ نہیں بنایا جا سکا۔ راولپنڈی اور لاہور جانے والی ٹرینز کو سبی ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جعفر آباد سے، جہاں پہ منگولی کے قریب ریلوے ٹریک پر نصب بم کو 3 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ناکارہ نہیں بنایا جا سکا۔ ہمارے نمائندے راجیش کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ راجیش کمار بتائیے گا 3 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے، ابھی تک کیوں نہیں اس کو ناکارہ بنایا جا سکا؟ جی، دمولی کے قریب ریلوے ٹریک پر بم کی اطلاع تھی، جس کے بعد سیکیورٹی فورس بم ڈسپوزل اور لیویز موقع پر روانہ ہو گئی۔ اس واقعے کی اطلاع کوئی 11 بجے ہوئی تھی، جس کے بعد پنجاب سے اور سندھ سے آنے والی ٹرینوں کو ڈیرہ الایار اور جیک آباد میں روک دیا گیا تھا، جس کے بعد یہاں جعفر آباد میں ٹیمیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بم ڈسپوزل ٹیم کو سبھی سے روانہ کیا گیا، جو ابھی موقع پر پہنچ گئی ہیں اور بم کو ناکارہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، جس کے بعد جو کوئٹہ سے پنجاب اور سندھ جانی کی ٹرینیں، جس میں جعفر ایکسپریس اور اکبر ایکسپریس کو سبھی روک دیا گیا ہے، اور پنجاب اور سندھ سے آنے والی ٹرینوں کو، جس میں جعفر، اکبر اور بولان میل کو ڈیرہ الایار۔ ٹھیک ہے، راجیش کمار ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ادھر مردان میں کومنگ آپریشن کے دوران ملزمان سمیت 10 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ 3 اشتہاری ملزمان اور 2 دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، جن سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ کارروائیاں لونکھور کے علاقے میں کی گئی ہیں، جہاں 120 مکانات کی تلاشی لی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ریاض معیار سے۔ ریاض بتائیے گا۔ مردان کے علاقہ شیرگڑھ اور لونکھور میں پولیس نے کومنگ اور
स्ट्राइक ऑपरेशन किए, जिसमें पुलिस के मुताबिक उन्होंने मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार किए, जिनमें से 2 सहूलतकार बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से असलहा बरामद किया गया। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने 120 के करीब मकानात सीज किए और इस तरह जो गैर रजिस्टर्ड किराएदार थे उनके खिलाफ भी मुकदमात दर्ज किए। पुलिस ने इलाके में ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवारों को और नंबर प्लेट न लगाने वाले मोटरसाइकिल और गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की। जी ठीक है रियाज, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इलाज कराना है तो पहले शनाख्ती कार्ड दिखाओ। सिविल हॉस्पिटल जेहलम में इंतजामिया की हट धर्मी की वजह से 1 घंटे में 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। मरने वाले बच्चों के लवाहिकीन का कहना है कि इंतजामिया ने शनाख्ती कार्ड ना होने पर जबरदस्ती बाहर निकाल दिया था। लवाहिकीन ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है, नारेबाजी की है। इलाज करवाना है तो पहले शनाख्ती कार्ड दिखाओ। अस्पताल इंतजामिया के नया असूल सामने आया है। मजीद तफसीलात जानने की नुमाइंदा नियो उमैर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, बताएगा अस्पताल इंतजामिया का नया असूल सामने आएगा, अगर आपने इलाज करवाना है तो पहले शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जेहलम की इमरजेंसी में पेश आया, जहां इंतजामिया की हट दर्मी के बायस 1 घंटे में 2 हलाकतें हो चुकी हैं। अस्पताल इंतजामिया ने अपने लवाहिकीन के लिए एक नया तरीका मुतारफ करवाया है कि जिसके पास शनाख्ती कार्ड होगा वो ही इलाज करा सकेगा। इसके बायस 1 घंटे में 2 हलाकतें हो चुकी हैं। पहला बच्चा जो हलाक हुआ है उसका नाम आकिब जावेद है, वो डुमेली सायरमगीर का रहने वाला है और ये बच्चा शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से इसका इलाज ताहीर से हुआ। दूसरा बच्चा डुमेली का रहने वाला है, जिसका नाम कामरान है। 11 साल बच्चा ट्रैफिक हादसे के बायस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जेहलम की इमरजेंसी में आया और उसके लवाहिकीन के पास शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से इसका भी इलाज ताहीर से शुरू हुआ, जिसकी वजह से बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया और 1 घंटे में ये दूसरी हलाकत है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जेहलम की इमरजेंसी में पेश आई है। ठीक है उमैर, ये भी बताएगा क्या आपका उस हॉस्पिटल की इंतजामिया से बात हुई है, उनका क्या कहना है इस हवाले से? अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि हम जो भी डाटा, जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह इधर जमा करते हैं वो अपना हेड ऑफिस या पंजाब गवर्नमेंट को हमने हर शाम 5 बजे भिजवाने होते हैं और हम इसलिए जो शनाख्ती कार्ड जो है ना हर मरीज से वसूल करते हैं ताकि हम इसके तहत इदवायात व दीगर सहूलियात जो है ना हम अपने मरीजों को देते हैं, उसका रिकॉर्ड सिर्फ हम रखते हैं। जी ठीक है उमैर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बराबर से चलेंगे पंजाब असम्बली के बाहर, जहां पर सूबाई वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक तरफ दहशत गर्दी का खौफ है, एक तरफ दहशत गर्दी के मज़मूम साए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम का जोश है, पाकिस्तानी कौम का जज्बा है और पाकिस्तानी कौम का अज़्म है कि उन्होंने हर कीमत पे दहशत गर्दी को शिकस्त देनी है। कल के पुरअमन खैर व अफ़ियत से PSL के इनेकाद ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के खौफ को मुस्तरद करती है और पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। इस मौके पे जो कौमी यकजहती का मुजाहरा सामने आया वो काबिल तहसीन है और हमारा एक बहुत ही काबिल फ़ख्र सरमाया है। इस मौका पे मीडिया ने जो एक कौमी और मुस्बत किरदार अदा किया वो भी काबिल सताइश है और मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है ये साबित हो गया है इस मौके पे कि इसमें पूरी कौम जो है वो यकजहत है, पूरी कौम मुतहद है और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, वो PCB हो, वो सूबाई हुकूमत हो, वो सियासी जमातें हों, वो सिविल सोसाइटी हो, तमाम मकातब फ़िक्र और मीडिया जो है वो सब की एक सोच है और वो ये है कि हमने दहशत गर्दी का खौफ जो है वो किसी तौर पे भी नहीं लेना और हमने हर कीमत पे दहशत गर्दी को जो है वो शिकस्त से 2-4 जो है वो करना है।
इस मौके पे पाकिस्तानी कौम के इस जोश को, इस जज्बे को, इस अज़म को दहशत गर्दों के हवारी पागलपन से जो है वो मंसूब करते रहे। पूरी कौम को उनके चेहरे भी जो है वो पूरी तरह अयां हो गए हैं। अब उनके मुतल्लिक़ भी कोई शक नहीं रहा कि इन लोगों की हमदर्दियां क्या हैं, ये लोग क्या चाहते हैं इस मुल्क में। ये इस मुल्क को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते। ये ना इस मुल्क में सी पैक चाहते हैं, ना इस मुल्क में अमन चाहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं, जो कि अब इनके ख्वाब जो हैं वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे, क्योंकि इनके अज़ाइम जो है वो पूरी तरह से अयां हो गए हैं। 2 साहबान यहाँ स्टेडियम में भी तशरीफ़ लाए थे और उनका ये ख्याल था कि वो जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पे लोग उनके हक़ में नारे लगाएंगे, कुछ लोग उनको रोकने के लिए आएंगे और वहाँ पे झगड़ा हो जाएगा और उस झगड़े की वजह से जो है वो कोई ना कोई वाक़या हो जाएगा और उन्हें फिर अपनी मनफी घटिया सियासत को जो है वो चमकाने का जो है वो मौका मिलेगा। लेकिन बहरहाल वहाँ पे इंतज़ामात इतने उम्दा, इतने अच्छे, इतने मरबूत थे और हर बंदे को ये एहसास था, खा वो 14, 15, 18 साल का नौजवान था और खा वो बड़ी उम्र रसीदा बुज़ुर्ग था, सबको एहसास था कि हमने हर तरफ से अमन रखना है, पुरअमन रहना है, क्योंकि हमने दहशतगर्दी को जो है वो शिकस्त देनी है। तो इसलिए कल ये दोनों साहबान जो जब आए वहाँ पे, तो वहाँ पे छोटा मोटा इन्होंने हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही इनको ये समझ आ गई कि इनकी दाल जो है वो नहीं गलेगी। तो फिर इसलिए मैच थोड़ी देर देखने के बाद जो है वो ये तशरीफ़ ले गए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पूरी कौम मुबारकबाद की भी मुस्तहिक है और इंशाअल्लाह ताला जो कौम का अज़म है, हौसला है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, उसमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है और वो अज़म जो है वो मज़ीद पुख्ता हुआ है। राणा साहब, शेख रशीद साहब ने कहा है कि सनाउल्लाह साहब जी? के नाम 4 शेड्यूल में लगे थे। 2 साहबान के वहाँ होते हुए नारे भी लगे थे। जी, वो दोनों साहबान, मैंने कहा कि वो आए ही इस मकसद के लिए थे, वो मैच देखने नहीं आए थे। उनमें से एक साहब जो है उनको तो मैच का वैसे ही नहीं पता, वो वैसे ही मेरा ख्याल है क्रिकेट के मुतल्लिक़ जो है वो उनका इल्म जो है वो बड़ा मुख्तसर है, लेकिन वो भी हर वक्त जो है ना वो शरारत के मूड में रहते हैं और जितनी मक्काराना तकरीर उनकी होती है, मैंने किसी मौलवी की इतनी मक्काराना तकरीर जो है वो आज तक ज़िंदगी में नहीं सुनी। तो बिल्कुल मैं उन्हीं का कह रहा हूँ। और उनका हाल भी जो है ना वो कसाई की छुरी जैसा है, वो हलाल पे भी चलती है, हराम पे भी चलती है। तो जो दूसरे साहब हैं वो तो आए ही बिल्कुल इस मकसद के लिए थे कि मैं जहाँ पे जाऊँगा वहाँ पे कोई 2-4 लोग मेरे हक़ में नारा लगाएंगे और उसके बाद कोई लोग उनको रोकने के लिए आ जाएंगे और वहाँ पे जो है वो लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो जाएगा। जी बताएं कि शेख रशीद साहब को जो है वो थर्ड कॉल जो है वो आई है और वो कहते हैं कि ये जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो राणा सनाउल्लाह की ज़ुबान थी और ये भी कहना है उनका कि जो है हुकूमत जो है वो चाहती थी। देखें, शेख रशीद साहब को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये कल ख़तरा था कि शेख रशीद साहब अगर जो है वो जनरल इनक्लोजर में जाके वहाँ पे इस किस्म का तमाशा बनाने की कोशिश करेंगे तो इनको वहाँ पे जूते पड़ेंगे। तो इनको पीसीबी को मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने ख़ुद तो इनसे रब्ता नहीं किया, उनसे मैंने कहा था कि बजाय इसके कि ये वहाँ पे जाएं और तमाशा बनाने की कोशिश करते करते अपना तमाशा बनवा लें, ज़्यादा मुनासिब ये है कि आप इनको वो पास या टिकट जो है वो जारी करें और जो मेहमानों का, जो पीसीबी के मेहमान हैं, जो उनका इनक्लोजर है वहाँ पे इनको जो है वो बैठा के मैच दिखाया जाए। तो मुझे जो पीसीबी के हुकाम ने बताया, उन्होंने कहा कि जी हमने जो है वो 2-3 फ़ोन किए हैं लेकिन उनका फ़ोन जो है वो अटेंड नहीं हो रहा। उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो इनको वो टिकट या पास जो है वो इनको बाकायदा डिलीवर करवाया। ये पीसी में ठहरे हुए थे। अब देखें ना, 500 में देखना है इन्होंने मैच और ठहरे हुए थे पीसी में, तो ये इनका हाल है। तो ये इनकी जो 2 नंबरियाँ हैं ना वो अब लोगों को जो है वो समझ आ चुकी हैं। अब इंशाअल्लाह ताला इनके ये इस किस्म के जो प्रोपेगंडे और इस किस्म की बातें वो नहीं चलेंगी।
अच्छा राणा राणा साहब, जो जूता मारा गया, ये जो उनके ऊपर जो दूसरा जूता मारा गया, आप समझते हैं कि ये कल्चर जो है वो नहीं होना चाहिए, कल को कोई और भी वाकया रूनुमा हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि जूता फेंकने या मारने वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत है। किसी भी सियासी कारकुन को, किसी भी अपनी मुखालफ सियासी जमात के लीडर पे जो है वो इस किस्म का जो है वो हमला या इस किस्म की हरकत जो है वो नहीं करनी चाहिए। बल्कि हम तो इस बात के दाई हैं कि दूसरे मुखालफ लीडरशिप जो है, मुखालफ सियासी जमात का जो लीडर है उसकी इज़्ज़त की जाए, उसका जो है वो एहतराम किया जाए। और आप यकीन जानें कि अगर पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई के सरबराह ख़ुद इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ या हमारी लीडरशिप के मुतल्लिक़ ना करें, तो हम खुदा की कसम उनको खान साहब के अलावा और उनकी पूरी इज़्ज़त भी करें, पूरा एहतराम भी करें, और जो भी इख्तलाफ राय है उसको अपने पैराए में करें। लेकिन जब वो लोग जो है वो ख़ुद इस हद तक चले जाते हैं तो फिर उसमें किसी न किसी बात का जो है वो हमें भी जवाब देना पड़ता है, और उसके ऊपर हमें बिल्कुल अफसोस है। शेख रशीद साहब की जो भी गुफ्तगू हो उसका जवाब देना हमारा हक है। वो जितनी भी बेहतर गुफ्तगू करें तो बेहतर तरीके से, अगर नीचे की तरफ जिस इंतहा तक भी वो जाएं उस अंदाज से जवाब दिया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़िज़िकल असॉल्ट जो है ये बिल्कुल नामुनासिब है, और मैं बिल्कुल इस हरकत की तइद नहीं करता। और मैं ये बात यानी पूरी सच्चाई से कह रहा हूँ कि कल जो मेरा मशवरा था या मैंने पीसीबी वालों को कहा था कि आप उन्हें जनरल इनक्लोजर की बजाय जो है वो आप उनको मेहमानों की तरफ लेके आएँ, वो सिर्फ इस वजह से था कि वहाँ पे जो है वो इनके साथ कोई अदरवाइज जो है वो सलूक हो सकता है। और अब भी जब ये वहाँ पे जाके जहाँ पे बैठे थे तो वहाँ पे जो है वो ड्यूटी पे लोग जो है वो मौजूद थे कि अगर इस किस्म की कोई सूरत हाल हो तो उनको फौरी तौर पे जो है वहाँ से एवैक्यूएट जो है वो किया जाए। अच्छा राणा साहब, ये बताइएगा पीएसएल में तो कामयाबी मिल गई, पनामा में क्या देखते हैं, तहरीक इंसाफ जीतेगी या नून लीग? देखें, पनामा का जो मामला है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जीत चुके हैं। मैं ये बात इससे पहले भी कर चुका हूँ और मैं आज फिर दोहराई देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें मुकम्मल एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं बेंच में वो बेहतरीन इंसान हैं। मैं उनमें से कुछ को ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। वो बड़े मुनसब मिजाज हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी इस बात की गवाह है कि उन्होंने कभी अंडर प्रेशर नहीं आए और उन्होंने हमेशा जो है वो फ़ैसले जो हैं वो अपनी जो है वो स्वाबदीद के मुताबिक किए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसला करेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ उनकी कौम से कमिटमेंट है, उस फ़ैसले को हम कबूल करेंगे। लेकिन एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरी ये राय है और इस राय का अजहार करना जो है वो किसी लेवल पे भी जो है वो मैं कहता हूँ कि वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि मेरी एक पॉलिटिकल असेसमेंट है कि आज तक किसी भी पॉपुलर राना सनाउल्लाह पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कल के प्रोग्राम पीएसएल के इनेकाद ने ये बात साबित कर दी कि पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। अब आपको मुल्तान लिए चलेंगे जहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उसके लिए हमने फुल सपोर्ट की कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद होना चाहिए। हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो हम चाहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर काम होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुल सपोर्ट करेगी। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने मिलिट्री कोर्ट्स को सपोर्ट किया और अंडर ये था हमारा कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए। मगर अब जो मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है तो मेरा ख्याल है इस पे तमाम पार्टीज़ को कंसेंसस के साथ वही इकदाम करना चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट है। देखें, जलसा जो मुलतवी किया गया था वो हालिया लहर जो थी दहशत गर्दी की, खा वो सेवन शरीफ में हो, खा वो क्वेटा में हो, खा वो पेशावर में हो,
4 मुल्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कारकुनान। वेलकम बैक। खबर से आपको आगाह करें, लाहौर से कराची आने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम लाहौर एयरपोर्ट इंतजारगाह में बैठी रह गई। कौमी एयरलाइन की परवाज को शेड्यूल के मुताबिक 9 बजे रवाना होना था, लेकिन दोपहर 3 बजे सरफराज अहमद, असद शफीक, मोइन खान समेत आधी टीम को मुतबादिल परवाज से रवाना किया गया, जबकि दीगर खिलाड़ी ताहाल लाहौर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। लाहौर से कराची आने वाली कोयटा ग्लैडिएटर की टीम लाहौर एयरपोर्ट इंतजारगाह में ही बैठी रह गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद गफ्फार से। जाहिद गफ्फार, बताइएगा, क्या खिलाड़ियों को बताया नहीं गया था कि कितने बजे फ्लाइट है? जी बिल्कुल, इनकी फ्लाइट जो है ताखिर का शिकार हुई और वाकई जो PIA जैसा नाम है और उनकी फ्लाइट हमेशा शेड्यूल का जो ताखिर का शिकार हो जाती हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर कल का फाइनल की हारी, तमाम लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया और PIA भी उसमें शामिल है। 9 बजे इनको वहाँ से रवाना होना था, उनको जो है फिर 12:30 बजे का टाइम दिया, फिर 9 बजे का टाइम दिया। वो फ्लाइट उनकी फिर 3803 ये फ्लाइट थी, उसके बाद ये मनसूख कर दी गई। 14 खिलाड़ियों को कराची से लाहौर आना था और अब इनको 2 मुख्तलिफ फ्लाइटों में तकसीम कर दिया गया है। एक फ्लाइट जो है PK 317 है जो 5 बजे कराची पहुंचेगी, जिसमें नदीम उमर, सरफराज अहमद, अनवर अली, असद शफीक शामिल हैं, जबकि दूसरी फ्लाइट जो है PK 305 ये तकरीबन 8 बजे कराची पहुंचेगी। जी ठीक है जाहिद गफ्फार, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। PSL का हंगामा खत्म हुआ, अब तैयारी कैरेबियन देश जाने की। सिलेक्शन कमेटी ने नाम फाइनल कर लिए। पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन बल्लेबाज कामरान अकमल का कुरान निकल आया। शादाब खान और अहमद शहजाद को भी ग्रीन सिग्नल मिलने का इम्कान है। PCB ज़राए के मुताबिक कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी ने दौरे वेस्ट इंडीज के लिए नाम फाइनल कर लिए। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने हतमी फहरिस्त चेयरमैन PCB को पेश कर दी। मिसबाउल हक टेस्ट टीम के कप्तान, जबकि सरफराज अहमद एक रोजा और T20 टीम की क़यादत करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुसलसल नाकामी पर विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की जगह PSL के कामयाब तरीन बैट्समैन कामरान अकमल को टीम में शामिल करने का फैसला किया गया है। उधर सुपर लीग में अच्छी कारकर्दगी पर शादाब खान और अहमद शहजाद को भी ग्रीन सिग्नल मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुअत्तल शर्जील खान और खालिद लतीफ की दौरे वेस्ट इंडीज से मुकम्मल छुट्टी हो गई है। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PCB की मंजूरी के बाद टीम का ऐलान आइंदा 2 रोज में मुतवक्के है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 टेस्ट, 3 एक रोजा और 2 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। उधर पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान जन्म लेने वाले स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। PCB ने जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया, जो आइंदा हफ्ते से तहकीकात का आगाज करेगा। PSL को धमाकेदार कामयाबी तो मिल गई, लेकिन लीग पर लहराते फिक्सिंग के साथ ताहाल हतमी नताइज तक ना पहुंच सके। स्पॉट फिक्सिंग केस के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जस्टिस रिटायर्ड असगर हैदर की सरबराही में ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया है। ट्रिब्यूनल के दीगर अराकीन में साबिक चेयरमैन PCB तौकीर ज़िया और साबिक टेस्ट क्रिकेटर वसीम बारी शामिल हैं। PCB ट्रिब्यूनल आइंदा हफ्ते से तहकीकात का आगाज करेगा। स्पॉट फिक्सिंग में मुअत्तल होने वाले खिलाड़ी शर्जील खान और खालिद लतीफ तमाम इल्जामात मुस्तरद कर चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों का कहना है कि उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान ना तो स्पॉट फिक्सिंग की और ना ही मुल्क को बदनाम किया। दोनों खिलाड़ियों के वकला ने स्पॉट फिक्सिंग केस का जवाब PCB को जमा करवा दिया है। खालिद और शर्जील पर PSL के इफ्तिताही मैच से कबल मशकूक अफराद से मुलाकात करने का इल्जाम आयद हुआ था। आपको कुवैत लिए चले गए, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब से कुछ देर पहले कुवैत पहुँचे हैं, जहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कुवैती पार्लियामेंट के स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। अहम मुलाकातें की जाएंगी, 2 तरफ़ा अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब से कुछ देर पहले कुवैत पहुँचे हैं, जहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें की जाएंगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म कुवैती सरमायाकारों को मुनाफा बख्श कारोबारी माहौल से भी आगाह करेंगे। पाकिस्तान में जो कारोबारी जो मुनाफे के जो मौक़े हैं उनके हवाले से भी आगाह करेंगे, जबकि कुवैत में मुकीम पाकिस्तानियों से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आप नाज़िर देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले जब कुवैत पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, उनको खुशामदीद कहा जा रहा है। कुवैत पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर जो 1,14,000 के करीब पाकिस्तानी मुकीम हैं कुवैत में, उनसे मुलाकातें करेंगे और जो कारोबारी शख्सियात हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान में मौजूद जो मुनाफे के मौक़े हैं उनके हवाले से भी आगाह करेंगे।
PSL سے متعلق کچھ مزید خبریں شامل کریں گے۔ پاکستان میں کرکٹ جیت گئی اور دہشت گردی ہار گئی۔ پاکستان سپر لیگ فائنل کی کامیابی پر دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ میگا ایونٹ نے پوری قوم کو ایک کر دیا۔ غیر ملکی کھلاڑیوں سے دیکھتے ہی رہ گئے، خوف کے سائے چھٹ گئے۔ سارا دن گلی محلوں میں لڑکے کرکٹ فیور میں مبتلا رہے اور پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز بنے میچز کھیلتے رہے۔ جن کے پاس ٹکٹ تھے وہ شام ہونے کے بے چینی سے منتظر رہے۔ سارا شہر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ہر آنکھ میں خوشی اور سرشاری کی چمک تھی۔ پاکستانیوں کا جوش و جذبہ بتا رہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی۔ دہشت گردی سے متاثرہ خیبر پختونخوا کے عوام کے دل پشاور زلمی کی فتح پر خوشی سے لبریز ہیں۔ پشاوریوں کا مطالبہ ہے کہ لاہور کے ساتھ پشاور کے کرکٹ میدانوں کو بھی بحال کر کے صوبے کے عوام کو تحفہ دیا جائے۔ شاہد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پشاور کا تاریخی بازار قصہ خوانی۔ پاکستان سپر لیگ کی فاتح پشاور زلمی کے متوقع دورے پر شہریوں کا کہنا ہے کہ ماضی کی کرکٹ ٹیموں کی طرح فاتح زلمی بھی اس تاریخی بازار قصہ خوانی کا دورہ کرے۔ خیبر پختونخوا کی طرف سے ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے جو ہے تو سب سے پہلی بات جو دہشت گردی کو ان لوگوں نے جو ہے تو شکست دی ہے۔ پاکستان بورا ملک ہے، پاکستان زندہ آباد۔ خیبر پختونخوا کے اکلوتے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں بین الاقوامی کرکٹ میچوں کے لیے پشاوری اب پر امید ہیں کہ آج نہیں تو کل زلمی پشاور کے میدانوں میں کھیلتے نظر آئیں گے۔ کیمرامین عاقب جاوید کے ساتھ شاہد خان، نیو نیوز، پشاور۔ پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی شکست پر نوجوان کھلاڑی تھوڑے افسردہ ضرور ہیں، مگر ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے۔ ہم پھر بھی جیت کر دکھائیں گے۔ رپورٹ کر رہی ہیں کوئٹہ سے بشرا قمر۔ پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی شکست پر نوجوان کھلاڑی افسردہ ہیں۔ ہاتھ میں بال اور بیٹ تو ہے مگر کرکٹ کھیلنے میں دل نہیں لگ رہا۔ کوئی بات نہیں یار، اگلے بار جیتیں گے انشاءاللہ۔ لاہور میں PSL کے فائنل کے انعقاد نے جہاں پاکستانیوں کو تفریح کا خوشگوار موقع فراہم کیا، وہاں دیگر کھیلوں کے کھلاڑی بھی خوش ہیں۔ ووشو کے نوجوان کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ لاہور میں PSL کے فائنل کے انعقاد نے دیگر کھیلوں کے لیے بھی بین الاقوامی کھیلوں کی راہیں کھول دی ہیں۔ فائنل بھی پاکستان میں ہوا ہے، یہ بھی بہت خوشی ہے کہ ہمارا پاکستان آگے جائے گا۔ اسی طرح سب راستے کھل گئے ہیں پاکستان کے لیے، دہشت گردی کا نام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایک گیم نہیں، سارے مختلف گیم کے لیے ایسے راستے کھل کے تو انشاءاللہ ہم لوگ ایسے پوری محنت کر کے تو انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں گے۔ کوئٹہ کے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے، اس بار نہ صحیح تو اگلی بار کوئٹہ گلیڈیٹرز پاکستان سپر لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کر کے دکھائیں گے۔ کیمرامین احمد نعیم کے ساتھ بشرا قمر، نیو، کوئٹہ۔ ملکہ ترنم نور جہاں کے بعد سب سے زیادہ شہرت پا جانے والی پاکستان کی مقبول گلوکارہ مالا بیگم کی آج 27ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کے سروں میں ڈوبی ہوئی آواز آج بھی کانوں میں رس کھولتی ہے۔ نسیم نازلی جنہوں نے فلموں میں گیت گا کر مالا بیگم کے نام سے شہرت پائی، 9 نومبر 1939 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئی۔ مالا بیگم نے 600 سے زائد اردو اور پنجابی گیت گائے اور اپنی سریلی آواز سے سنگیت کے دلدادہ افراد کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیو نیوز۔